हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होउछि महिला मानकर पई आसिला लक्षपति दीदी योजना। महिला मानकु धनी करुछि एही स्कीम। महिला मानकर पई एक बढ़िया योजना जार विषय आपन को जानिबा निहाती दरकार। खास करी महिला माने यह द्वारा अनेक मात्रा रे लाभवान होई परिबे। फेब्रुआरी 1 तारिख रे अर्थमंत्री द्वारा उपस्थापित मध्यमती बजेट रे लक्षपति दीदी योजनार लक्ष्य बढ़ाइबाकू आलोचना होइथिला। तेबे अर्थमंत्री कहिथिले जे लक्षपति दीदी योजनार लक्ष्य वर्तमान 2 कोटी रु 3 कोटी टंका को वृद्धि करा जायछि। तेबे एही योजना रे महिला माने सरकारक तरफरु सेमानकु दक्षता तालीम देई टंका रोजगार करिबारे सक्षम हेउछन्ते। तेबे एही योजना स्वयं सहायक गोष्ठी माध्यम रे परिचालित। लक्षपति दीदी योजना अधीन रे एक व्यवसाय आरंभ करिबा पई लोन दिया जाउछि। या सहित महिला माने संचय करबाकू उत्साहित हेउछन्ते। या कम मूल्य रे बीमा कवरेजर सुविधा मध्य जोगाई दिया जाउछि। परवर्ती खबरटी हेउछि मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा। विद्यालय पाचिका मानकर पारिश्रमिक 2000 टंका को वृद्धि। कार्यकाल मध्य देहांत हेले मिलिबो 1 लाख टंका। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक राज्यर विभिन्न विद्यालय रे मध्याह्न भोजन योजना रे पाचिका तथा सहायिका भाव में काम करुथिबा कर्मचारी मानकर पारिश्रमिक राशि रे वृद्धि घोषणा करिसंती। पाचिका और सहायिका मानकर पारिश्रमिक राशि 1400 टंका 2000 टंका को वृद्धि कर जायछि। द्वारा राज्यर मोट 55,000 स्कूल रे काम करुथिबा पाचिका और सहायिका उपकृत हेबे। एथिपई राज्य सरकार वर्ष को 74 कोटी टंका खर्च करिवे। या सहित पाचिका एवं सहायिका जदि सेमानकर कार्यकाल मध्य मृत्युवरण करती तेबे सेमानकर परिवार निकटतम आत्मीय को 1 लाख टंकार अनुकंपामूलक सहायता राशि प्रदान करा जिवो। एही निष्पत्ति फल राज्यर 55,000 विद्यालय रे काम करुथिबा 1,10,000 पाचिका और सहायिका उपकृत हेबे। तेबे एही वर्धित पारिश्रमिक पिछला भाव में अक्टोबर 2023 रु लागू हेबो। परवर्ती खबरटी हेउछि आसिला बड़ खबर। बढ़िला कृषक साथींकर आवश्यक खर्च परिमाण वार्षिक 12,000 रु 18,000 को वृद्धि। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक राज्यर कृषक साथी मानकर आवश्यक खर्च बा कंटिजेंट एक्सपेंडिचर पई सहायता राशि परिमाण वृद्धि घोषणा करिसंती। सेमानकर आवश्यक खर्च पई सहायता परिमाण वर्ष को 12,000 टंका 18,000 टंका को वृद्धि कर जायछि। यह द्वारा राज्यर 13,600 कृषक साथी उपकृत हेबे। एही वर्धित परिमाण पिछला भाव में अक्टोबर 2023 रु लागू हेबो। परवर्ती खबरटी हेउछि प्रथमरु पिलामानकर हेबो ज्ञान अभिवृद्धि दक्ष करिबो FLN क्लास। प्रथम श्रेणी शिक्षार निपुणता हासिल करेंगे छात्र छात्री। तेणु एथिपाई नूतन एक शिक्षा पद्धति FLN क्लास माध्यम प्रयास करिसेंती राज्य सरकार। प्रथम पर्यायर गजपति जिलार 327 प्राथमिक विद्यालय एथिरे सामिल कर जायछि, जेउथिरे प्राथमिक स्तर साधारण ज्ञान भाषा साहित्य और गणित शिक्षार दक्षता हासिल करेंगे शिक्षार्थी। प्रथम पिलामानकर हेबो ज्ञान वृद्धि। हाईटेक क्लासरूम सांग को स्कूल परिपार्श्वर करा जाउछि विकास। शिक्षणीय सामग्री द्वारा दिया जाउछि शिक्षादान। या सहित शिक्षण सामग्री भाव विभिन्न प्रकार पपेट माटी खेलना कार्डबोर्ड अक्षर और शब्दर प्लाकार्ड चित्रकला माध्यम गल्प नाच गीत आदि द्वारा पिलामानकु शिक्षित करा जाउछि। तेबे छात्र छात्री मानकु FLN पद्धतिर अधिक शिक्षित करिया पई संपृक्त शिक्षक शिक्षयित्री को स्वतंत्र तालीम दिया जाइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि कृषक मानकर पई संजीवनी एही योजना। मासिक 55 टंका निवेश कले मिलिबो 3,000 टंका पेंशन। भारत सरकार चाषी मानकर कल्याण पई अनेक योजना आरंभ करिसंती, जेउथिरे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान समृद्धि केंद्र, किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री कृषि संचयी योजना सामिल रहिछि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अधीन रे सरकार प्रति 3 मास रे कृषक मानकर अकाउंट रे 2,000 टंका जमा करुछंती। तबे यार अर्थ गोटे वर्ष रे 3टी समान किस्ती मिलिथाए, जहाँकि समुदाय 6,000 टंका मिलिथाए। तेबे एही योजना अधीन रे कृषक माने 60 वर्ष बयस अतिक्रम करिबा परे मासको सर्वनिम्न 3,000 टंका पेंशन पाइबे। तेबे सही योजनाटी हेउछि किसान मानधन योजना। जदि चाषी मरी जाए तेबे चाषींकर पति किंबा पत्नी 50% पेंशन को पारिवारिक पेंशन पाइबाकू हकदार हेबे। तेबे आपनको मासिक 55 टंका 200 टंका मध्य योगदान करने पड़िबो। यह सहित 60 वर्ष बयस हेबा परे आवेदनकारी पेंशन राशि भाव में 3,000 टंका लेखाएं पाइबे। परवर्ती खबरटी हेउछि 15टी जिलार 73टी सरकारी डाक्तरखाना आम हस्पिटाल रे रूपांतरित हेला।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ନୂଆ ଇତିହାସ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାର 73ଟି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହା ସହିତ IVR ପଦ୍ଧତିରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଉପସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନୂଆ ଇତିହାସ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ରୂପାନ୍ତରଣର ନୂଆ ଯୁଗରେ ସରକାର ଆମ ହସ୍ପିଟାଲର ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 1848 ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲରେ ହେବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ECI କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି ECI ଟିମ୍। ତେବେ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ସମାନ ଆଚରଣ ରହିବ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ SPଙ୍କୁ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ସବୁ ଦଳ ପ୍ରତି ସମାନ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ନିରପେକ୍ଷତା ଓ ସମାନତାକୁ କମିଶନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତେବେ 24 ଜୁନରେ ସରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ତେବେ 16 ଜୁନରେ ସରୁଛି ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ତେବେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପରେ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୂଚନା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ଉପରେ କମିଶନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆମ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟର 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 20ଟି ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭିସି ଜରିଆରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧୁନିକ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀ ଡ୍ରାଇଭର ତଥା ସମସ୍ତ ସହକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ସାଜିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଶସ୍ତାରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। 27 ଟଙ୍କାରେ ଅଟା, 60 ଟଙ୍କାରେ ଡାଲି। ସରକାର ଭାରତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଅଟା, ଡାଲି ଓ ଚାଉଳ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ନାଫେଡ୍, NCCF, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ମଦର ଡେୟାରର ସଫଳ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସରକାର ଭାରତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ସବସିଡି ହାରରେ ଶସ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଅଟା ଏବଂ ଭାରତ ଡାଲି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଭାରତ ଚାଉଳକୁ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଅଟା, ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲି କିଣିପାରିବେ। ସରକାର ଭାରତ ଚାଉଳକୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 29 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଚାଉଳ ବଜାରରେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ୟାକେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଭାରତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରାଇସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ଦାମରେ ଅଟା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ଅଟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଟାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 27 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଡାଲିର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 60 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜରାସ୍ତାରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ କରିବେ ନାହିଁ ସହଯୋଗ। 20 ତାରିଖଠାରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ 11 ଦିନ ହେଲା ଲୋୟର PMGରେ ଅହରାତ୍ର ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ବା ଓଷ୍ଟା ଆହ୍ୱାନରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ 30,000ରୁ ଅଧିକ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନହେଲେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ 20 ତାରିଖରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସହଯୋଗ କରିବା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବମ୍ବେଇ ଲଡୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଏଥିରୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଉପାଦାନ। ବମ୍ବେଇ ଲଡୁ ବା କଟନ କ୍ୟାଣ୍ଡିରେ ମିଳିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଉପାଦାନ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିନିରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ କେମିକାଲ। ତାହା ହେଉଛି ରେଡାମିନ୍ B। ଚେନ୍ନାଇସ୍ଥିତ ଫୁଡ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନାରେ ରେଡାମିନ୍ Bକୁ ଏକ ଡାଏ ବା ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ କପଡ଼ା ଓ ଚମଡ଼ା କାରଖାନାରେ ବା ଛପା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି କେମିକାଲ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ତାହା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଜନକ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବମ୍ବେଇ ଲଡୁ ବା କଟନ କ୍ୟାଣ୍ଡି ବିକ୍ରି ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।